We'll all stand to sing hymn number 18 as the offering will be taken. ఈ పాట పాడుచుంటుండగా Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, the forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Please be seated. Let us pray. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Most gracious and loving Heavenly Father, we thank you for this opportunity to celebrate 90 years of your faithfulness to the fellowship. గొప్ప నమ్మకస్తుడైనటువంటి మా పరమ తండ్రి, సహవాసము 90 సంవత్సరాలుగా మీరు కాచి కాపాడిన విధానాన్ని మేము నాయన జరుపుకుంటున్న ఈ ఘనోత్సవానికి నీకు తండ్రి, దీన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. 90 years ago, your servants obeyed the call of God, left their secure job to come and start this new work into which you have called. తండ్రి, 90 సంవత్సరాల క్రితము నీ సేవకుడు ఉద్యోగం విడిచిపెట్టి మీరు పిలిచినటువంటి పిలుపుకు లోబడి వచ్చి ఈ సహవాసాన్ని ప్రారంభించారు. అందుకు నీకు వందనాలు. That act of obedience of one man and one woman, Brother Daniel, Mrs. Daniel, how much of blessings it has brought about. ఒక వ్యక్తి యొక్క విధేయత, డానియల్ గారు, దీవెనమ్మ గారి యొక్క విధేయత ఎంతమందికి ఎంత ఆశీర్వాదం తీసుకొచ్చింది We ప్రభువా. are literally seeing the fulfillment of your promise. A little one shall become 1,000, a small one a great nation. ఓ వారిలో ఒంటరి అయిన వాడు 1000 మంది అగును, బలహీనుడు బలమైన గొప్ప జనమగునని మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానంకై నీకు వందనాలు. Some of us who have not seen the early years of the fellowship, మాలో కొద్దిమంది మీ సహవాసంలో ఆరంభ దినాల్లో మేము లేము ప్రభువా. we can only know something through these reports. ఈ నివేదికల ద్వారానే మేము కొంచెం తెలుసుకోగలుగుతున్నాము. Thank you for the lives of your servants that has been a challenge to us. మాకు సవాలుకరంగా ఉన్నటువంటి నీ సేవకులందరికీ నీకు వందనాలు. Your servants who looked at Jesus to walk in the direction to which they were called. వారు పిలువబడినటువంటి పిలుపుకు ఆ గురివైపు వారు ప్రయాణించడానికి నాయన వారు ప్రయాణించిన తీరుకై నీకు వందనాలు. Give us a heavenly vision, Lord. మాకు కూడా నాయన పరలోక దర్శనం దయచేయండి ప్రభువా. We don't want to walk according to the worldly vision.
ఈ లోక దర్శనం ప్రకారం మేము వెళ్ళొద్దు నాయనా. This evening, speak to us through your living word. ఈ సాయంకాలం మీ జీవవాక్కు ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడండి. Thank you for blessing each and every item from the children to the older people. ఇక్కడ నాయన చిన్న బిడ్డల నుంచి పెద్దల వరకు ప్రదర్శించినటువంటి ప్రతి దాన్ని మీరు దీవించారు, అందుకు నీకు వందనాలు. The message of your glory, message of your faithfulness has already gone out amongst us. నాయన నీ నమ్మకత్వము నీ మహిమను గురించినటువంటి వర్తమానము మా మధ్యలో ఇప్పటికే బయలువెళ్ళింది. Help us to faithfully obey your call, Lord. తండ్రి నీ పిలుపుకు నమ్మకంగా నాయన విధేయులవుటకు సహాయం చేయండి Speak to ప్రభువా. us this evening through your word. నీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడండి I ప్రభువా. ask these blessings in your precious and holy name. ఈ ఆశీర్వాదములన్నీ నీ ప్రశస్తమైన పరిశుద్ధ నామములో వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. Amen. It's my joy and privilege to be with you after nearly how many 15 years of being absent from Vizag. ఇంచుమించుగా 15 సంవత్సరాలు విశాఖపట్నం రాలేదు. సుదీర్ఘకాలం తర్వాత మళ్ళీ మేము మధ్యలో ఉండటం నాకు ఎంతో సంతోషం. Today my wife also is here. She recalls how more than I think 20 years ago with Brother Francis Daniel and the choir, they were here for a carol service. నా భార్య కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. 20 సంవత్సరాల క్రితం ఫ్రాన్సిస్ డానియల్ గారు ఆ క్వైర్ బృందంతో వాళ్ళందరూ ఇక్కడ పాడటానికి వచ్చినట్టు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నారు. God has been so good and faithful. దేవుడు ఎంతో నమ్మకస్తుడు, మంచివాడు. As I was listening to these reports, I was wondering if there is any report about the work of God in the last 12 months or 1 year of the growth of the work of God in and around Vizag. అయితే ఈ నివేదికలన్నీ నేను వింటున్నప్పుడు గత 12 నెలలుగా విశాఖపట్నం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఏదైనా ఈ సువార్త వ్యాప్తిని గురించినటువంటి నివేదిక ఏదైనా ఉంటుందేమో అని ఆలోచిస్తున్నాను. When I asked one of our brothers how many places our preachers go or how many sub-centers, he said nearly 37 sub-centers, and some of the places there are sub-centers. నాకు తెలియక పక్కనున్న సహోదరుని అడిగాను ఎన్ని ఉప కేంద్రాలు ఉంటాయంటే 37 ఉంటాయంటే ఉప కేంద్రాలకి ఇంకా ఉప కేంద్రాలు కూడా ఉన్నాయి అని మన సహోదరుడు I చెప్పారు. believe God has got great things for us. నేను నమ్ముతాను దేవుడు మన కొరకు గొప్ప కార్యములు చేయటానికి కలిగి If ఉన్నాడు. we are faithful, God will do greater things. మనము నమ్మకంగా ఉన్నట్లయితే దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తారు. This evening my text is found in Acts 26th chapter. ఈ సాయంకాలంన వాక్య భాగము అపోస్తల కార్యములు 27వ అధ్యాయంలో దొరుకుతుంది. Here we find the testimony of Saint Paul as he speaks before Agrippa. అగ్రిప్ప రాజు ఎదుట పరిశుద్ధుడైనటువంటి పౌలు సాక్ష్యమిస్తున్న సంఘటన ఇక్కడ మనం చూస్తాం. So Saint Paul was blinded on the Damascus road when he suddenly encountered the vision of the Lord Jesus Christ. పరిశుద్ధుడైన పౌలు దమస్కు మార్గంలో వెళుతున్నప్పుడు దేవుని యేసు ప్రభు యొక్క దర్శనము వలన అతని కళ్ళు మూతపడిపోయాయి. When Saint Paul was blinded and fallen on his face, he asked, "Who art thou, Lord?" అయితే ఇతను కళ్ళు చూపు పోయి నేల మీద పడిపోయినప్పుడు ప్రభువా నీవెవడువు అని అడిగాడు. Jesus told him, "I am Jesus whom you are persecuting." అప్పుడు యేసు ప్రభు అని అన్నారు, నీవు హింసిస్తున్న యేసుని నేను అన్నాడు. But rise up, I have got a work for you. అయితే లే నీ కోసం నేను నువ్వు నా కోసం చేయాల్సిన పని ఉంది. 16th verse, "For this purpose have I appeared unto thee, to make thee a minister, a witness, both of these things which thou hast seen, and of those things which I will appear unto thee." అపోస్తల కార్యములు 26వ అధ్యాయము 16 నుండి, నీవు నన్ను చూచి ఉన్న సంగతిని గూర్చియో నేను నీకు కనబరచబడువు సంగతిని గూర్చియో నిన్ను పరిచారకుని గాను సాక్షిని గాను నియమించుటకై కనబడి ఉన్నాను. Paul, you are to take the gospel to the people to whom I am sending you. పౌలు నేను ఎవరి దగ్గరికి అయితే పంపిస్తానో ఆ ప్రజలకు నువ్వు సువార్తను తీసుకొని వెళ్ళాలి. And you are going to give a message that will open their eyes, 18th verse, to turn them from darkness to light, from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. తెలుగులో 18వ వచనంలో కొంచెం చివరి నుంచి మధ్యలో నుంచి ఉంటుంది. వారు చీకటిలో నుండి వెలుగులోనికి, సాతాను అధికారం నుండి దేవుని వైపునకు తిరిగి నా యందలి విశ్వాసము చేత పాపక్షమాపణను
పరిశుద్ధపరచబడిన వారిలో స్వాస్యమును పొందినట్లు వారి కన్నులు తెరుచుటకై నేను నిన్ను వారి యొద్దకు పంపెదనని చెప్పాను. This was a vision, the revelation given to the servant of God, St. Paul. పరిశుద్ధుడైనటువంటి పౌలు దేవుని సేవకుడికి ఇచ్చినటువంటి దర్శనం ఇది. And what was his response? ఇతని యొక్క స్పందన ఏ విధంగా ఉంది దానికి చూడండి. 19th verse. 19వ వచనము. Whereupon, O King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision. 19వ వచనము. కాబట్టి అగ్రిపరాజా, ఆకాశం నుండి కలిగిన ఆ దర్శనమునకు నేను అవిధేయుడును కాలేదు. I was not disobedient unto the heavenly vision. ఆ పరలోక దర్శనమునకు నేను అవిధేయుడును కాలేదు. Mr. Daniel, Mrs. Daniel, they were not disobedient to the heavenly vision when they obeyed the call. దానియేలు గారు, దీవెనమ్మ గారు కూడా వారు ఈ పరలోక దర్శనానికి వాళ్ళు కూడా అవిధేయులు కాలేదు, వాళ్ళు విధేయులయ్యారు. Abraham, when he was living in the land of Ur amongst idolatrous people and idolatrous relatives, పూర్వ దేశంలో విగ్రహారాధికులైనటువంటి ప్రజల బంధువుల మధ్యలో అబ్రహాము నివసిస్తున్నప్పుడు call of God came to him. దేవుని పిలుపు అబ్రహామునకు వచ్చింది. Leave your kindred, leave your family, leave your relatives and come or go to the land which I am going to show you. నీవు నీ స్వజనమును, నీ బంధువులను, నీ దేశాన్ని విడిచిపెట్టి నేను చూపించే దేశానికి నువ్వు వెళ్ళు అని దేవుడు చెప్పాడు ఆయనకి. And you ought to go, I will bless you there. నువ్వు వెళ్ళాలి అక్కడికి, అక్కడ నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను. So with that vision, with that focus on God, Abraham moved out. ఆ విధమైనటువంటి గురితో, దర్శనంతో అబ్రహాము ముందుకు కదిలాడు. So Mr. Daniel left the secure job in that McLaren school in Kakinada, came. He spent much time in prayer in Kodaikanal, and ultimately when God said go, he came and started the Layman's Evangelical Fellowship 90 years ago. 90 సంవత్సరాల క్రితం దేవుడు దానియేలు గారిని పిలిచినప్పుడు కాకినాడ మెక్లాన్ హై స్కూల్లో టీచర్గా ఉపాధ్యాయుడిగా ఉంటున్నప్పుడు అది విడిచిపెట్టి ఆయన కొడైకెనాల్కి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకొని సిద్ధపడి ప్రభు వెళ్ళు అని అన్నప్పుడు ఆయన లేమన్స్ ఎవాంజలికల్ ఫెలోషిప్ని చెన్నైలో స్థాపించడం జరిగింది. Bible says, Proverbs 29:18, where there is no vision, people perish. బైబిల్ ఏమని సెలవిస్తుందంటే దర్శనము లేని ఎడల ప్రజలు చెడిపోతారన్నది. What is a vision that you are having? నీకున్నటువంటి దర్శనం ఏమిటి? I came from Port Blair, capital of Andamans, to Chennai to study medicine. నేను వైద్య విద్యను చదవటం కోసం అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లోని పోర్ట్ బ్లేయర్ నుంచి చెన్నైకి వచ్చాను. At that time, the vision that I got through my parents, family members, you're going to join the medical college. ఆ సమయంలో నా తల్లిదండ్రుల ద్వారా నాకు దొరికిన దర్శనం ఏంటంటే నువ్వు వైద్య కళాశాలలో విద్యార్థిగా జాయిన్ అవుతావు. Now, if you really work hard and do well, you will become a famous doctor, you can become rich, you can marry a rich girl, you can go to America, go practice. నువ్వు కనుక బాగా చదివి మంచి పేరు తెచ్చుకొని మంచి డాక్టర్ అయితే మంచిగా డబ్బులు సంపాదించుకోవచ్చు, మంచి అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవచ్చు, అమెరికా వెళ్ళొచ్చు, ఇలాంటివన్నీ చెప్పారు. But in the second year of my college studies, MBBS, I came in touch with the fellowship of God's children. MBBS సెకండ్ ఇయర్ రెండో సంవత్సరం చదువుతున్నప్పుడు సహవాసంతో నాకు పరిచయం ఏర్పడింది. When I attended a retreat, I came to know that all my vision is worldly vision, which ultimately will lead you only to emptiness and destruction. అయితే అప్పుడు నాకు వచ్చినటువంటి అవగాహన ఏంటంటే నాకున్న దర్శనం అంతా లోకానుసారమైందే. దీని ప్రకారంగా వెళ్ళినట్లయితే కనుక చిట్ట చివరికి నేను శూన్యంలోనికే వెళ్తాను అన్నట్టుగా కనిపించింది నాకు. Though I used to go to church as a ritual, mechanical going to church, I didn't have a personal relationship with the Lord Jesus Christ. ఇంతకు మునుపు కూడా నేను చర్చికి వెళ్ళేవాడిని, కానీ ఏదో యాంత్రికంగా వెళ్ళాలి కాబట్టి అన్నట్టు వెళ్తూ ఉండేవాడిని. ప్రభువుకి నాకు, యేసు ప్రభుకి నాకు వ్యక్తిగతమైనటువంటి సంబంధం, అనుబంధం లేదు. But sitting under the word of God, the conviction of sin dawned upon me. అయితే దేవుని వాక్యం కూర్చొని వింటున్నప్పుడు, దేవుని వాక్యం వింటున్నప్పుడు పాపం యొక్క ఒప్పింపు నా మీదకి వచ్చింది. And I came to realize, after all, I am not that wonderful person that I show off as to others, how my heart is full of wickedness and sin. అయితే అప్పటి వరకు నాకున్న ఆలోచన నేను చాలా గొప్ప వ్యక్తిగా చూపించుకోవాలనుకున్నటువంటి వాడిని కాదు, కానీ ఎంత దౌర్భాగ్యుడినో ఎంత పాపాత్ముడినో అనేటువంటి గ్రహింపు. So God led me from sin to Christ.
దేవుడు నన్ను పాపము నుంచి క్రీస్తు వైపు That నడిపించారు. was my greatest experience. అది నాకున్నటువంటి గొప్ప అనుభవం. That completely turned my vision, turned my life, and led me to a new direction. అది నా పూర్తిగా దిశనంతా మార్చేసింది, నూతనమైనటువంటి దిశను నాకు ఇచ్చింది. Now, in the case of St. Paul, పరిశుద్ధుడైనటువంటి పౌలు జీవితంలో what did the heavenly vision do to him? ఈ పరలోక దర్శనము ఈయనకి ఏం చేసింది? First of all, heavenly vision, it involved a revelation of his own sinful heart. ఈ పరలోక ప్రత్యక్షత దర్శనం అనేది మొట్టమొదట తన పాప హృదయాన్ని తనకు బహిర్గతం చేసింది. He was arrested on the Damascus road when he was going to arrest the Christians. ఇతడు క్రైస్తవులను అరెస్ట్ చేయటానికని వెళుతుంటే దమస్కు మార్గంలో ఈ పౌలే అరెస్ట్ చేయబడ్డాడు. The brightness of Christ's glory made him to fall and was blinded. దేవుని యేసు ప్రభు యొక్క మహిమ అతన్ని పడిపోయేటట్టుగాను చూపు పోయేటట్టుగాను చేసింది. Saul, Saul, why are you persecuting me? సౌలా సౌలా నీవు నన్ను ఎందుకు హింసిస్తున్నావయ్యా? Now Saul was completely astonished, surprised. సౌలు పూర్తిగా ఆశ్చర్యపోయాడు. Because in other places, Saul or Paul talked about how much he was zealous of the law and the Jewish religion, Judaism. అయితే ఇంతకు ముందు అయితే పౌలు ఈ యూదా మతము యూదా దాని గురించి చాలా రోషంగా ఉండేవాడు. In Philippians 3:5-6 he says, circumcise the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, of the Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is of the law, blameless. The third chapter 5 and 6, Philippians. ఫిలిప్పీ పత్రిక 3వ అధ్యాయము 5వ వచనం. 8వ దినమున సున్నతి పొందితిని, ఇశ్రాయేలు వంశపు వాడనై, బెన్యామీను గోత్రములో పుట్టి, హెబ్రీయుల సంతానమైన హెబ్రీయుడనై, ధర్మశాస్త్ర విషయంలో పరిసయుడనై, ఆసక్తి విషయంలో సంఘమును హింసించువాడనై, ధర్మశాస్త్రము వలనే నీతి విషయము అనింద్యుడనై ఉంటిని. So many people are consumed by their righteousness. How they are so righteous. చాలామంది మేము చాలా నీతిమంతులమని అనుకుంటూ ఉంటారు. Now many people think their self-righteousness will save them. చాలామందికి వాళ్ళ నీతి స్వనీతే వాళ్ళ స్వనీతి వాళ్ళని రక్షిస్తుంది అనుకుంటారు. It seems somebody told Mr. Gandhi, Jesus died for our sins, my sin, your sin, everybody's sin. ఎవరో గాంధీ గారితో చెప్పారంట, యేసు ప్రభు నా పాపము మన నీ పాపం మనందరి పాపముల కోసం ప్రాణం పెట్టాడని. Mr. Gandhi said, no. Somebody else should not suffer for my sin. I must suffer for my sin. I don't want anybody else to suffer for my sin. అయితే గాంధీ గారు ఏమని బదిలిచ్చారట, అయ్యో నా కోసం వేరే వాళ్ళు కష్టపడకూడదు, నా కోసం నేనే కష్టపడాలి, నేనే ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలన్నాడు. He could not understand the gospel, thought that his righteousness will be able to lead him to heaven. అయితే సువార్తలో ఉన్నటువంటి నీతి ఇతనికి అర్థం కాలేదు, ఇతని నీతి ఇతనిని పరలోకం తీసుకెళ్తుంది అనుకున్నారు. Now Paul had thought that his righteousness will give him justification before God. పౌలు అనుకున్నాడు తన నీతి దేవుని ఎదుట తనను న్యాయవంతుడిగా చేస్తుంది అని. But what did Paul find when he got the revelation of Jesus Christ? యేసు ప్రభు యొక్క ప్రత్యక్షత దొరికిన తర్వాత పౌలు గారి పరిస్థితి ఎలాగుంది? 1 Timothy 1:13. మొదటి తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక. He found God's judgment upon his life, who was before a blasphemer, persecutor, injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. అయితే తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము 12-13 వచనములు. పూర్వము దూషకుడును హింసకుడును హానికరుడైన నన్ను తన పరిచర్యకు నియమించి నమ్మకమైన వానిగా ఎంచినందుకు నన్ను బలపరిచిన మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తును కృతజ్ఞుడనై ఉన్నాను. తెలియక అవిశ్వాసం వలన చేస్తుని గనుక కరుణింపబడితిని. If you have not come to this step, this revelation, this vision, you are still living under sin. ఈ గ్రహింపు ఈ ప్రత్యక్షత నీకు దొరకకపోతే గనక, ఈ గ్రహింపులోనికి నువ్వు రాకపోతే ఇంకా నువ్వు పాపంలోనే ఉన్నావు. My father-in-law used to ask some surprising and sudden questions to the patients. మా మామగారు పేషెంట్లనే ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉండేవారు. So one day he asked a patient, are you a sinner? ఒక రోజున పేషెంట్ని ఈయన అడిగారు, నువ్వు పాపివా అని అడిగారు.
That patient surprised said, "No, I am not a sinner, I am a lawyer." ఆ పేషెంట్ అన్నాడు, నేను పాపిని కాదు, నేను లాయర్ని అన్నాడు. Oh, so we think this is a qualification. I am a lawyer, I am a doctor, I am an engineer, and so on. నేను లాయర్ని, డాక్టర్ని, ఇంజనీర్ని, ఇవి మన అర్హతలు అనుకుంటాం మనం. But nobody wants to acknowledge, I am a sinner, a chief of sinner, I am a blasphemer, injurious, I have broken all God's commandments. నేను పాపిని, నేను దూషకుడును, హింసకుడును, హానికరుడిని అనేటువంటి గ్రహింపు చాలా మందికి ఉండదు. So that revelation of Jesus Christ completely blinded him, brought St. Paul to his face down. He recognized that he was the chief sinner. అయితే యేసు ప్రభు వలన వచ్చినటువంటి దర్శనంలో ఇతను పడిపోయి, చూపు పోయి, నేను పాపాత్ముడిని అనేటువంటి గ్రహింపుకి వచ్చాడు. But in that same revelation, he came to understand that this Jesus whom he was persecuting and whom he thought that he was an impostor, a false Messiah, he was the same Jesus, the true Messiah. పౌలు ఎవరైతే యేసు ప్రభుని ఇంతకుముందు ఏమనుకున్నాడు అంటే ఈయన వంచకుడు అని అనుకున్నాడు, కానీ ఆయనే రక్షకుడు అని ఇప్పుడు గ్రహించుకున్నాడు. In 9th verse he says, Acts 26:9, I verily thought with myself that I ought to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth, which things I did also in Jerusalem, and many of the saints did I shut up in prison, having received authority from the chief priests, and when they were put to death I gave my voice against them. అపోస్తల కార్యములు 26వ అధ్యాయము 9-10 వచనములు. నజరేయుడైన యేసు నామమునకు విరోధముగా అనేకమైన కార్యములు చేయవలనని నేను అనుకుంటుని, యెరూషలేములో నేను అలాగు చేస్తుని, నేను ప్రధాన యాజకుల వలన అధికారము పొంది పరిశుద్ధులను అనేకులను చెరసాల్లో వేసి వారిని చంపించినప్పుడు సమ్మతించి తిని. But in this vision he not only came to understand that he was a sinner, he came to understand that Jesus was the holy God, the Messiah sent from heaven. అయితే ఈ దర్శనంలో పౌలు గారు గ్రహించుకున్నది ఏంటంటే తను పాపాత్ముడనే కాదు కానీ, అంతవరకే కాదు కానీ, యేసు ప్రభువే రక్షకుడని, పరిశుద్ధుడని గ్రహించుకున్నాడు. In another place, Hebrews, many people believe the book of Hebrews was written by Paul. Hebrews 1:3 describes Jesus Christ like this. చాలామంది హెబ్రీ పత్రిక పౌలు గారే రాశారని నమ్ముతారు. హెబ్రీ పత్రిక 1వ అధ్యాయము 3వ వచనం ఏం చెబుతుందంటే, who being the brightness of his glory and the express image of his person, upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down at the right hand of the majesty on high. హెబ్రీ పత్రిక 1వ అధ్యాయం 3-4 వచనములు. ఆయన దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సును, ఆయన తత్వము యొక్క మూర్తిమత్వమునయుండి తన మహత్తు గల మాట చేత సమస్తమును నిర్వహించుచు పాపముల విషయంలో శుద్ధీకరణము తానే చేసి దేవదూతల కంటే ఎత్తైన శ్రేష్టమైన నామం పొందెను. వారికంటే అంత శ్రేష్ఠుడై ఉన్నత లోకమందు మహామహుదగు దేవుని కుడిపార్శ్వమున కూర్చుండెను. St. Paul recognized that Jesus was the brightness of the Father's glory, the express image of his person, upholding all things by the word of his power. ఈ పౌలు గారికి అర్థమైంది యేసు ప్రభు దేవుని యొక్క మహిమ యొక్క తేజస్సు అని, ఆయన తత్వంలోని మూర్తిమత్వం అని, ఆయన మాట చేతే సమస్తమును నిర్వహించగలిగిన సమర్థుడని యేసు ప్రభు అని ఈయన గ్రహించుకున్నాడు. The great Indian saint Sadhu Sundar Singh, మన భారతదేశపు గొప్ప పరిశుద్ధుడైనటువంటి సాధు సుందర్ సింగ్ గారు, the founder of the fellowship, late Mr. Daniel, was greatly thrilled to meet Sadhu Sundar Singh and to listen to him and get his advice. సహవాసాన్ని ఆరంభించినటువంటి కీర్తిశేషులైన దానియేల్ గారు సాధు సుందర్ సింగ్ని కలవాలని, ఆయనతో మాట్లాడాలి, సలహాలు తీసుకోవాలని ఎంతో ఊవిళ్ళు ఊరుతూ ఉండేవారు. So once upon a time, Sadhu Sundar Singh believed that the gospel is something, a foreign religion, talking about foreign God which was not needed in India, not needed for Hindus and Sikhs. అయితే ఈయన ఏమనుకునేవాడంటే క్రైస్తవ్యం అంటే ఇతర దేశాల మతము కాబట్టి హిందూ దేశానికి, సిక్కులకి ఇది మతం పనికిరాదు అనుకునేవాడు. His hatred towards Christianity was such that he even tore the New Testament. ఇతను క్రైస్తవం అంటే ఎంత ద్వేషం అంటే కొత్త నిబంధన కూడా చింపేశాడు. But there was a deep hunger in his heart to know the true and living God.
అయితే ఇతనిలో లోతైనటువంటి ఒక ఆకలి ఉండేది, నిజమైనటువంటి సత్యదేవుడు ఎవరో And తెలుసుకోవాలి. this desire, this longing was so much. One day he said, I must meet the true and living God, otherwise I am going to put myself on that railway track and be killed. He was planning suicide. అయితే ఇతను ఈ కోరిక దేవుణ్ణి తెలుసుకోవాలన్నటువంటి కోరిక ఎంత బలంగా ఉందంటే, ఇదిగో ఈ రాత్రి నేను కళ్ళు తలుపు వేసుకొని ప్రార్థన చేస్తాను, నిజదేవుడు ఎవరైతే నాకు కనబడితే కనబడతారు, లేకపోతే కనుక ఆ తెల్లవారుజామున వచ్చే రైలు పట్టాల దగ్గర పడి ఆ రైలు కింద పడి చచ్చిపోతానని తీర్మానించుకున్నాడు. In a solitary room he closed himself and began to seek and ask God to speak to him, reveal himself to him. అయితే గదిలో ఉండి తలుపు వేసుకుని ఒంటరిగా ఉండి దేవుడు ఎవరైతే ఆ దేవుడు అయితే ఉన్నాడో ఆయన నాకు కనబడండి అని అడుగుతున్నాడు. And he believed that one of the deities will appear to him and tell him, I am the true God. ఈయన అనుకున్నాడు ఆయన పూజించే దేవతలు ఎవరైనా కనబడి నేనే నిజమైన దేవుడిని అంటాడేమో అనుకున్నాడు. But past midnight, to his shock, none of these deities appeared to him. అర్ధరాత్రి దాటిపోయింది కానీ ఆయన ఆరాధించే దేవతలు ఎవడు కనపడలేదు. But Jesus Christ appeared to him and showed his wounded nail prints in his hands. అయితే 2 గంటలు దాటిన తర్వాత యేసు ప్రభు ఈయనకు కనిపించి ఆయన చేతుల్లోని వాటి దేహం మీద ఉన్నటువంటి గాయాలన్నీ చూపించారు. Sadhu Sundar Singh was taken aback. ఆశ్చర్యపోయాడు సుందర్ సింగ్ గారు. And he came to realize Jesus Christ is a true God, true Savior. యేసు ప్రభువే నిజ దేవుడు, నిజ రక్షకుడు అని గ్రహించుకున్నాడు. And he turned from his whole religion and said, hereafter I will follow my God, the Lord Jesus Christ. ఆయన తన మతం నుంచి పూర్తిగా వెనుకకు తిరిగి ఇప్పుడు నేను యేసు ప్రభువునే అనుసరిస్తాను అన్నాడు. Nobody could remove that heavenly vision from his heart, his mind. తన మనసులోంచి హృదయంలోంచి ఈ పరలోక దర్శనాన్ని ఎవ్వరూ తీసివేయలేకపోయారు. His uncle promised great wealth and jewelry. He showed in a basement all the jewels, and also promised to give his daughter as wife to him. Only you must leave this Christianity. సుందర్ సింగ్ గారిని మేనమామ ఏం చేశాడు, ఒకరోజు గదిలోని తీసుకుని వెళ్ళి ఆ బంగారం అంతా చూపించాడు. ఇదంతా నీదవుతుంది, నా కూతుర్ని కూడా నీకు ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాను, కానీ నువ్వు యేసు ప్రభువును వదిలేస్తేనే అన్నాడు. Sadhu Sundar Singh said, no, this Jesus has given his life and blood for me. How can I leave him? సాధు సుందర్ సింగ్ అన్నారు, యేసు ప్రభు నా కోసం రక్తం ఇచ్చాడు, ప్రాణం ఇచ్చాడు, కాబట్టి ఆయన నేను ఎలా I విడిచిపెట్టగలను? know that he is the true God and true Savior. ఆయనే నిజమైన దేవుడు, నిజమైన రక్షకుడైన. So saying, he began to follow Jesus. He was thrown out of his house. He was poisoned, and he went through so much of trials and difficulties. తర్వాత ఈయన ఇంట్లోంచి బయటకు నెట్టేశారు, తర్వాత అన్నంలో విషం కలిపారు, చాలా కష్టాలు చాలా జరిగినాయి. So heavenly vision, first of all, involves knowing your own heart. పరలోక దర్శనము మొట్టమొదట ఇచ్చేది గ్రహింపు ఏంటంటే మన స్థితిని మనకు తెలియజేస్తుంది. When Mr. Daniel went to listen to a Tamil preacher speaking the gospel, he thought he'll make a fun of his language because he was speaking in broken Telugu. దానియేల్ గారు ఈ తమిళ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారు, ఆంధ్రాకి వచ్చాడు ఒక బోధకుడు, కాబట్టి వచ్చిరాని తెలుగులో వాక్యం చెప్తున్నాడు, కాబట్టి ఆయన యాసను చూసి సరదాగా జోకులు వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఆట పట్టించవచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో వాక్యం వినడానికి వెళ్ళాడు. Very soon, instead of his language, the message of the cross really touched him, and he was broken at the foot of the cross. అయితే వెళ్ళగానే ఏం జరిగింది అంటే ఆయన భాష కాదు కానీ సిలువ వర్తమానము దానియేలు గారిని పట్టుకుంది. And he came to understand that he is a sinner. He needs Christ to cleanse him, wash him, and make him his child. అయితే ఈయనకి వచ్చిన గ్రహింపు ఏంటంటే నేను ఒక పాపిని, నేను క్షమించబడాలి, కడగబడాలి యేసు రక్తంలో, నేను నూతన సృష్టిగా మార్చబడాలని. Many of you are university students, students of high school, students in college. మీరు చాలామంది హై స్కూల్, కాలేజీ, యూనివర్సిటీ చదువుతున్న విద్యార్థులు ఉన్నారు. What is the vision that you are having? మీకున్నటువంటి దర్శనం ఏమిటి? And the world will give you have a vision of money, climbing the success ladder. లోకము ఎటువంటి దర్శనం ఇస్తుందంటే ఈ సక్సెస్ అనేటువంటి నిచ్చెన ఎక్కుతూ పైకి వెళ్తావు, బాగా డబ్బు సంపాదించేటువంటి ఆ దర్శనం ఉంటుంది. By hook or crook you must climb the success ladder. ఏదో ఒక ఏదైనా చేసి సక్సెస్ అవ్వాలనుకుంటా. So that is a dream that many people have. చాలా మందికి ఉన్నటువంటి కళ అదే. In America they call it the American dream.
అమెరికాలో దీన్ని ఏమంటారంటే అమెరికా కళ అంటారు. Earn lot of money, చాలా డబ్బు సంపాదించాలి, build house, have many cars and so on, gather wealth and live in luxury. ఇల్లు కట్టుకోవాలి, చాలా కార్లు సంపాదించుకోవాలి, డబ్బు సంపాదించుకొని సౌఖ్యంగా బాగా బ్రతకాలి అని. What is the vision you are having? నీకున్నటువంటి దర్శనం ఏమిటి? Ultimately, what do they achieve? చివరికి వాళ్ళు సాధించేది ఏమిటి? What can money give them? డబ్బు వాళ్ళకి ఏమిస్తుంది? Today, people spend lakhs and crores. ఈ రోజుల్లో మనుషులు లక్షలు కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు. But money cannot give them happiness. కానీ డబ్బు మనిషికి సంతోషాన్ని ఇవ్వదు. Many times, money cannot give you health. చాలా సందర్భాల్లో డబ్బు నీకు ఆరోగ్యాన్ని కూడా ఇవ్వదు. Money may buy you a house, but it cannot make that house a home where there is love. డబ్బు నీకు ఇల్లు వచ్చేమో కానీ ప్రేమ ఉన్నటువంటి గృహాన్ని మాత్రం నీకు This ఇవ్వలేదు. morning, I spoke to so many women who said, my husband has left me, we are a broken home. It was so sad to listen to some of their stories. ఈ ఉదయకాలమున చాలా మంది స్త్రీలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు కొద్దిమంది నా భర్తలు మమ్మల్ని విడిచిపెట్టేశారు, మేము మా ఇల్లు విచ్ఛిన్నం అయిపోయింది గృహం అని చెప్తున్నారు. చాలా విచారం. Now that is the tragedy that comes because of sin. పాపం వలన వచ్చేటువంటి విషాదం అది. We need the revelation of the glory of Jesus. యేసు ప్రభు యొక్క మహిమను గురించినటువంటి ఆ ప్రత్యక్షత మనకు Thirdly, దొరకాలి. heavenly vision involves knowing God's will and purpose in your life. తర్వాత ఈ పరలోక దర్శనం మనకి ఏం చేస్తుందంటే మన జీవితంలో దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి, ఆయన యొక్క దర్శనం ఏమిటి అన్నది మనకు తెలియజేస్తుంది. When St. Paul spoke of his conversion experience before Agrippa, అగ్రిప్ప రాజు ముందు తన మార్పు చెందినటువంటి ఆ దర్శనాన్ని గురించి మార్పును గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు he told how Jesus visited him on that Damascus road with this heavenly vision. దమస్కు దారిలో ఈ పరలోక దర్శనంతో యేసు ప్రభు ఎలాగా ఈయన దర్శించాడో We read చెప్పాడు. that verse 16th verse onward, but rise, stand upon your feet, I have appeared for thee for this very purpose. ఈ ఇందుకొరకే నేను నిన్ను ఏర్పరచుకున్నాను అన్నాడు. You are to become a minister and a witness of the things that I am going to show you. నేను నీకు చూపించబోయే వాటికి నువ్వు సాక్షిగా ఉంటావు, పరిచారకుడిగా ఉంటావు, అందుకోసమే నిన్ను ఏర్పరచుకున్నాను I అన్నాడు. am going to send you a people to the heathen, అన్యజనుల యొద్దకు నేను నిన్ను పంపించబోతున్నాను. and you are going to preach the gospel by which they will have their eyes opened. నువ్వు ప్రకటించేటువంటి ఈ సువార్త వలన వాళ్ళ నేత్రాలు తెరవబడతాయి. They will turn from darkness to light. వాళ్ళు చీకటిలో నుండి వెలుగులోనికి వస్తారు. They may turn from the power of Satan unto God. సైతాను శక్తుల నుంచి అధికారంలో నుండి దేవుని వైపు తిరుగుతారు. That they may receive forgiveness and become the children of God. వారి యొక్క పాప క్షమాపణ పొంది దేవుని బిడ్డలుగా మార్చబడతారు. An inheritance among those that are sanctified. పరిశుద్ధపరచబడిన వారిలో స్వాస్థ్యమును వాళ్ళు పొందుదురు. I was just reading a little about Helen Keller. హెలెన్ కెల్లర్ గారి గురించి నేను కొంచెం She చదువుతున్నాను. was blinded, and she was deaf and blinded, I think, just before her second year, in 19 months. ఆమెకి ఇంచుమించు 13-19 నెలల వయసు ఉన్నప్పుడు ఆమె చూపు పోయింది, చెవిటిదైపోయింది. And she met once a wonderful teacher. ఆమె ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక టీచర్ని కలుసుకున్నారు. Annie Sullivan, her name, that her meeting with that teacher really revolutionized her life. ఈ టీచర్ని కలవటం ఈమె జీవితంలో ఎంతో మార్పు తెచ్చింది. ఆవిడ పేరేంటో టీచర్ పేరు యానీ సలివన్ అనే ఆవిడ. With the help of codes and sign language, she was able to express words, how to speak words. ఈమె సైగల ద్వారా మాటల యొక్క భావాన్ని ఎలా తెలియచేయాలో సైగల ద్వారా ఈమెకు And నేర్పించింది. the very first time Annie Sullivan told her the name of God, who God is. మొట్టమొదట యానీ సలివన్ ఈమెకి నేర్పించింది ఏమిటి అంటే దేవుని నామమును గురించి తెలియచేసింది, దేవుడు ఎవరన్నా తెలియచేసింది. She said, I have already experienced him many times in my life. ఈమెన్నది నేను ఇప్పటికే ఈయనను నా జీవితంలో చాలాసార్లు నా అనుభవంలో చవి చూశానంది. A person born blind and deaf. పుట్టుకతోనే గుడ్డిగాను చెవిటిగాను ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. Just imagine. ఊహించుకోండి. We normally don't consider our vision
so much. Only when you lose your vision, we see, oh, I have lost my vision. మనకి చూపు ఉన్నప్పుడు మనం దాని గురించి పట్టించుకోం, కానీ మనకి చూపు పోయిందంటే అప్పుడు దాని విలువ మనకు తెలుస్తుంది. అయ్యో నా కళ్ళు కనపట్లేదని. And losing the hearing, వినికిడి కూడా పోవటం అనేది that is also a terrible thing. చాలా భయంకరం. But she worked so hard ఆమె ఎంత కష్టపడి పనిచేశారంటే that she was able to gain an university degree. She was the first woman, deaf and dumb woman, to finish her master's degree in United States. అమెరికాలో గుడ్డిగా ఉండి మోగగా ఉన్నటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి అమెరికాలో యూనివర్సిటీ డిగ్రీ, మాస్టర్స్ డిగ్రీ పొందినామె. Sorry, blind and deaf. అంధురాలు మరియు చెవిటిది. She had a vision for God. ఆమె దేవుని కొరకు దర్శనం కలిగి ఉన్నారు. After education, she had a vision for all the handicapped people. She wanted to do her best for them. అయితే ఈమెకున్నటువంటి దర్శనం ఏంటంటే విద్య ముగిసిన తర్వాత ఈ వికలాంగులకి వాళ్ళు ఏదైనా శ్రేష్టమైనది చేయాలనే దర్శనం. So St. Paul discovered God's will and purpose in his life as he waited upon God. దేవుని దగ్గర కనిపెడుతూ ఎదురు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధుడైన పౌలు తన జీవితంలో దేవుని యొక్క ఉద్దేశము, దేవుని చిత్తం తెలుసుకోగలిగాడు. Today many people think, oh, I am converted, I am born again, God has spoken to me. ఈరోజు చాలా మంది అంటారు, నేను మారు మనసు పొందాను, రక్షణ పొందాను, దేవుడు నాతో I have మాట్లాడారు, a ticket to heaven, నాకు పరలోకానికి ఒక టికెట్ ఉంది, passport to heaven. పరలోకానికి ఒక పాస్పోర్ట్ ఉంది. But why has God saved you? కానీ దేవుడు నిన్ను ఎందుకు రక్షించాడు? God has saved you that you should be a witness for God. దేవుని కొరకు నువ్వు ఒక సాక్షిగా ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో దేవుడు నిన్ను రక్షించాడు. So God saved Mr. Daniel, Mrs. Daniel, and they began a work of God that has continued giving fruit and blessings in the years ahead. దేవుడు దానియేలు గారిని, దీవెనమ్మ గారిని ఎంచుకున్నది ఎందుకు అంటే ఆయన కొరకు ఫలించటానికి. ఇన్ని సంవత్సరాలైనా కానీ ఇంకా ఫలాలు విస్తరిస్తూనే ఉన్నాయి. They have lived, they have contributed, they have put the seeds, they have put the foundation, they have gone. వాళ్ళు జీవించారు, చక్కగా మంచి మంచి విత్తనాలు పునాదులు వేసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. Brother Joe and so many others have gone. Brother Joe and so many other children of God. జో గారు, చాలా మంది దేవుని బిడ్డలు కూడా వెళ్ళిపోయారు దేవుని సన్నిధికి. And we have got very good examples in the fellowship. సహవాసములో మనకి చక్కటి సాక్షులు ఉన్నారు. Uncle Jay Singh lived a very selfless life. జయసింగ్ అంకుల్ గారు నిస్వార్థమైనటువంటి జీవితం Once జీవించారు. upon a time making money, he thought Sunday was a time to make money, go from Chennai to Andhra, Kalahasti, operate in the Friends nursing home, come back with money. అయితే ఈయన ప్రభు దగ్గరకు రాకముందు డబ్బు సంపాదించటమే పరమావధిగా ఉండేది. ఆదివారం వస్తే ఆంధ్రాకి, కాళహస్తికి ఆ స్నేహితుల క్లినిక్ వచ్చి ఆపరేషన్లు చేయటం, డబ్బు సంపాదించడం, ఇదే గురిగా ఉండేది ఆయనకి. But when he encountered God and God's forgiveness and love dawned upon him, he said, I must now use my gifts, talents, even my surgical profession for God. అయితే దేవుని దర్శనం దొరికినప్పుడు ఈయన ఏమనుకున్నా, అప్పుడు ఈయనకు అర్థమైంది, నేను దేవుని కొరకే నాకు ఇచ్చినటువంటి వైద్య విద్య, ఈ పరిజ్ఞానం కూడా దేవుని మహిమార్థమై వాడాలి అని తీర్మానించుకున్నాడు. So he came out of a very good nursing home that was bringing in lot of patients and money. He started a clinic for the poor people in Royapuram. ఆయన పనిచేస్తున్నటువంటి క్లినిక్లో చాలామంది పేషెంట్లు ఉండేవారు, చాలా డబ్బు వచ్చేది. కానీ దాని నుంచి విడిపోయి వేరే ఈ రాయపురంలో పేదల కోసం ఒక క్లినిక్ he was able to help so many people, poor people, drunkards used to be changed, broken homes used to be united. పేదవారికి చాలా మందికి ఈయన సహాయం చేస్తూ ఉండేవారు, తాగుబోతులు మారిపోయేవారు, విచ్ఛిన్నమైన కుటుంబాలు కట్టబడుతూ ఉండేవి. That's how the small work was started in Royapuram. రాయపురంలో ఈ చిన్న పని ఈ విధంగా ప్రారంభించబడింది. So heavenly vision doesn't mean I get converted and sit alone, sit quiet and do nothing. పరలోక దర్శనం అంటే నేను మారు మనసు పొందాను, ప్రశాంతంగా చోట కూర్చుంటాను, ఇలాగే ఉంటాను, అది కాదు. So heavenly vision for Paul meant doing God's will, and he was to preach this glorious gospel of Jesus Christ. పౌలు గారికి పరలోక దర్శనం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకోవటం, ఈ మహిమాన్వితమైనటువంటి సువార్తను అందరికీ ప్రకటించటం, అదే దేవుని దర్శనం. Now heavenly vision leaves you with a choice.
అయితే ఈ పరలోక దర్శనము నీకు ఒక ఎంపికను విడిచిపెడుతుంది. Either you are going to obey the heavenly vision, ఈ పరలోక దర్శనానికి నువ్వు విధేయుడవైనా కావాలి, or just ignore and disobey the heavenly vision. లేదంటే ఈ పరలోక దర్శనాన్ని పట్టించుకోకుండా అవిధేయుడవైనా అయిపోవాలి. Obeying the heavenly vision involves repentance, turning from your old sin, old lifestyle, and following Jesus. అయితే ఈ పరలోక దర్శనానికి విధేయత చూపించటం అంటే నీ పాపం నుంచి వెనక్కి తిరిగి ప్రభు వైపు తిరిగి రావటం అనేది నూతన జీవితం ఆరంభించటం. St. Paul's life changed so dramatically, ఈ పరిశుద్ధుడైన పౌలు జీవితం ఎంతో ఆశ్చర్యకరంగా మార్పు చెందింది. and immediately he began to testify that Jesus is the real Messiah, he is God, Son of God. వెంటనే ఈయన సాక్ష్యం చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు, యేసుప్రభువే నిజమైనటువంటి మెస్సయ్య, దేవుని కుమారుడు అని. In Acts 9 chapter 21st verse, in the first time he gives his testimony, he says like this, "But all that heard him were amazed and said, Is not this he that destroyed them which called on the name in Jerusalem and came hither for that intent that he might bring them bound unto the chief priests?" అపోస్తుల కార్యములు 9వ అధ్యాయము 20-21 వచనాలు. వెంటనే సమాజ మందిరంలో యేసే దేవుని కుమారుడైన ఆయన గూర్చి ప్రకటించుచూ వచ్చెను. వినిన వారందరూ విభ్రాంతి నొంది, యెరూషలేములో ఈ నామమును బట్టి ప్రార్థన చేయవారిని నాశనం చేసిన వాడు ఇతడే కాడా, వారిని బంధించి యాజకులు ఎదురు కొనిపోవటకు ఇక్కడికి కూడా వచ్చి ఉన్నాడని చెప్పుకొనిరి. What has happened to this man? ఈ వ్యక్తికి ఏం జరిగింది, ఏం సంభవించింది? He was a murderer, a terror to the Christians. ఇతను ఒక నరహంతకుడు, క్రైస్తవులకేమో చాలా భయం కల్పించేవాడిగా ఉన్నాడు. Involved in arresting and killing Christians. క్రైస్తవులను అరెస్ట్ చేసి చంపే పనిలో ఉన్నాడు. How is it that he is preaching the gospel of Jesus Christ? ఇలాంటి వ్యక్తి ఇతను ఎలా యేసుప్రభు యొక్క సువార్తను ప్రకటిస్తున్నాడు? St. Paul was not disobedient to the heavenly vision. పరలోక దర్శనానికి పరిశుద్ధుడైన పౌలు అవిధేయుడు కాలేదు. That is what he told in 26 chapter 19 also. "Oh King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision." ఏ అగ్రిప్ప రాజుతో చెప్తున్నాడు, అగ్రిప్ప రాజా, నేను పరలోక దర్శనానికి అవిధేయుడిని కాలేదు అని. Now heavenly vision may involve sufferings and cross bearings. ఈ పరలోక దర్శనము ఇంకా ఏమి ఇమిడి ఉందంటే శ్రమలు ఉంటాయి, సిలువను మోయటం ఉంటుంది. So it was not easy for St. Paul, though he had a dramatic conversion and a dramatic change in his life. పౌలు జీవితంలో అద్భుతంగా మార్పు చెందినప్పటికీ His salvation, his conversion and his preaching of the gospel brought in many enemies who hated him. ఇతని యొక్క ఈ సువార్త ప్రకటించటం అనేది అనేక మంది శత్రువులను కూడా కొని తెచ్చుకుంది. When we read a few verses in Acts 20th chapter, అపోస్తుల కార్యములు 20వ అధ్యాయం చూస్తే 22 to 24, 22 నుంచి 24 వరకు. "And now behold, I go bound in spirit unto Jerusalem, not knowing the things that befall me there, save that the Holy Ghost witnesses in every city, saying that bonds and afflictions abide in me. But none of these things move me, neither count I my life dear unto me, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God." అపోస్తుల కార్యములు 20వ అధ్యాయము 22వ వచనం నుండి, "ఇదిగో నేను ఇప్పుడు ఆత్మ యందు బంధింపబడిన వాడనై యెరూషలేమునకు వెళ్ళుచున్నాను. అక్కడ నాకు ఏమేమి సంభవించునో తెలియదు గాని బంధకములను శ్రమలను నా కొరకు కాచుకొనినవని పరిశుద్ధాత్మ ప్రతి పట్టణములోనూ నాకు సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నాడని తెలియను. అయితే దేవుని కృపా సువార్తను గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చుట యందు నా పరుగును నేను ప్రభువైన యేసు వలన పొందిన పరిచర్యను తుదముట్టంచవలనని నా ప్రాణమును నాకెంత మాత్రమును ప్రియమైనదిగా ఎంచుకొనటలేదు." Jesus said, St. Paul knew that bearing the cross, it was a pathway of suffering. సిలువను మోయటం అంటే అది శ్రమల మార్గం అని గ్రహించుకున్నాడు. But obedience to the heavenly vision involves great reward. అయితే ఈ పరలోక దర్శనానికి విధేయుడు అవటం అనేది గొప్ప ప్రతిఫలం అందులో ఇమిడి ఉంటుంది. Though St. Paul was put in prison, ఈయన పౌలు గారు చెరసాల్లో వేయబడినప్పటికీ he suffered a lot. చాలా కష్టాలు పడ్డాడు. He was ready to suffer for his Lord and Master. తన ప్రభువును యజమానుడైనటువంటి ప్రభు కోసం, యేసు ప్రభు కోసం సిద్ధపడి ఉన్నాడు. Towards the end of his life, he says like this in 2 Timothy 4:7.
తిమోతికి రాసిన 2వ పత్రిక 4వ అధ్యాయంలో ఇలా చెప్తున్నాడు. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith, henceforth there is laid for me a crown of righteousness, with the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, not to me only, but unto all them that love his appearing. తిమోతికి రాసినటువంటి 2వ పత్రిక 4వ అధ్యాయము 7వ వచనం నుండి, మంచి పోరాటం పోరాడి తిని, నా పరుగు కడముట్టించి తిని, విశ్వాసము కాపాడుకొంటిని, ఇక మీదట నా కొరకు నీతి కిరీటం ఉంచబడి ఉన్నది. ఆ దినమందు నీతిగల న్యాయాధిపతి అయిన ప్రభు అది నాకు మాత్రమే కాకుండా తన ప్రత్యక్షతను అపేక్షించి వారందరికీ అనుగ్రహించును. So today the words of St. Paul, his life, his testimony is included in the word of God. ఈ రోజున పరిశుద్ధుడైనటువంటి పౌలు యొక్క సాక్ష్యము, ఆయన జీవితం అంతా కూడా దేవుని వాక్యంలో ఇమిడి ఉంది. It is an inspiration and challenge to us even today. అది ఆయన జీవితం ఈ రోజుకి మనకెంతో ప్రోత్సాహంగాను ప్రేరణగాను సవాలుగా కూడా ఉంది. We have the challenge and the example of servants of God like late Mr. Daniel, Mrs. Daniel and others. మనకి ఈ రోజుకి కూడా దానియేలు గారు, దీవెనమ్మ గారు, ఇంకా ఇతర దైవజనుల యొక్క జీవితాలు ఎంతో సవాలుగా ఉన్నాయి మనకి. Hebrews 12 chapter 1st verse says, హెబ్రీ పత్రిక 12వ అధ్యాయము 1వ వచనం సెలవిస్తుంది, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, sin which doth so easily beset us, let us run with patience the race that is set before us. హెబ్రీ పత్రిక 12వ అధ్యాయము 1-2 వచనాలు. ఇంత గొప్ప సాక్షి సమూహము మేఘం వలె మనలను ఆవరించి ఉన్నందున మనము కూడా ప్రతి భారమును సులువుగా చిక్కులబెట్టు పాపమును విడిచిపెట్టి విశ్వాసమునకు కర్తయు దాన్ని కొనసాగించువాడునైన యేసు వైపు చూచుచు మన ఎదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెత్తుదము. Christian life is a race. క్రైస్తవ జీవితం అనేది ఒక పరుగు పందెం. When you have repented, turned from your sins, and become a child of, you are in this race. నువ్వు నీ పాపముల గురించి పశ్చాత్తాపడి వెనక్కి తిరిగి అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే నువ్వు ఈ పరుగు పందెంలో భాగస్థుడు అవుతావు. You are given a heavenly vision. నీకు ఒక పరలోక దర్శనం ఇవ్వబడుతుంది. You ought to look at Jesus. నువ్వు యేసు ప్రభు వైపు చూడవలసి ఉంటుంది. Second verse, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, is set at the right hand of the throne of God. ఇక్కడ మా విశ్వాసమునకు కర్తయు దాన్ని కొనసాగించువాడైన యేసు వైపు చూచుచు అని ఉంది. తర్వాత అయ్యన తన ఎదుట ఉంచబడినటువంటి ఆనందము కొరకై అవమానమును నిర్లక్ష్యపెట్టి సిలువను సహించి దేవుని సింహాసనం యొక్క కుడిపార్శ్వమున ఆసీనుడై ఉన్నాడు. Are you obeying the vision that God has given to you? దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి దర్శనానికి నువ్వు విధేయుడు అవుతున్నావా? Or are you so blinded that you have no heavenly vision? లేదంటే అసలు దర్శనమే లేనటువంటి గుడ్డివాడిగా ఉన్నావా? For many people the devil gives them the worldly vision. చాలా మందికి సైతాను లోక సంబంధమైనటువంటి దర్శనాలను ఇస్తాడు. It only leads to ultimate destruction of their soul, loss of their soul. అది చిట్ట చివరికి వారి ఆత్మ యొక్క నాశనానికే దారితీస్తుంది. Disobedience to the heavenly vision is damning. You lose your soul. ఈ పరలోక దర్శనానికి అవిధేయుడవైతే నీ ఆత్మ నువ్వు పోగొట్టుకుంటావు. You live under the displeasure of God. దేవుని యొక్క అసంతోషము కింద నువ్వు బ్రతుకుతూ ఉంటావు. And you are guilty of rejecting the offer of eternal life. నిత్య జీవితానికి కర్త అయినటువంటి ఆయనను కాదనుకున్నాను అనేటువంటి ఆ శిక్షలో బ్రతుకుతావు. But what a blessing to obey the heavenly vision. అయితే పరలోక దర్శనానికి విధేయులవటం అనేది ఎంత May the ఆశీర్వాదం. Lord help us. ప్రభు మనకు సహాయం Let us చేయాలి. pray. ప్రార్థన Father, చేసుకుందాం. we thank you for the word of God. దేవుని వాక్యమునకై నీకు వందనాలు తండ్రి. We want to follow the heavenly vision. పరలోక దర్శనాన్ని మేము అనుసరించాలని కోరుతున్నాం. We don't want to have the worldly vision or the vision that the devil gives. ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి దర్శనము సైతానిచ్చే దర్శనం మాకొద్దు We ప్రభువా. don't want to follow the whims and fancies of our flesh. మా శరీర ఆశలు నడిపించే విధంగా వెళ్ళటానికి మాకు Teach ఇష్టం us లేదు. how to deny ourselves, take up the cross and follow you. మమ్మల్ని మేము ఉపేక్షించుకొని సిలువనెత్తుకొని ఎలాగ నిన్ను వెంబడించాలో This నేర్పించండి. fellowship was founded by faith and sacrifice. ఈ సహవాసము విశ్వాసం మీద త్యాగం మీద కట్టబడింది. Today we are seeing the blessing in many centers, many nations because of the faith and obedience of your servants. నీ సేవకుల యొక్క విశ్వాసము విధేయత వలన నాయన ఈ సేవ అనేక దేశాలకు విస్తరించింది. Help us to add to the faith pool of the fellowship. ఈ సహవాసపు విశ్వాసపు కోనేరులోనికి మా విశ్వాసాన్ని కూడా జత Make చేయడానికి us to సహాయం live a చేయండి. life that will bring glory to you. నీకు మహిమ తెచ్చే జీవితాలు In జీవించడానికి మాకు Jesus' సహాయం holy చేయండి. name I pray. యేసు పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమేన్.